میں پوشالی کے مشن کے بارے میں بہت الجھن میں تھا۔ دوسرے دن بھی میں بے چین رہا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اب مجھے فکر پڑ گئی تھی کہ میں ایک انتہائی اہم مشن کی تکمیل میں مصروف تھا۔ میں نے بہت تانا بانا پھیلا رکھا تھا۔ اگر خدا نخواستہ پوشالی پکڑی جاتی ہے تو یقیناً اس پر بہت تشدد کیا جائے گا۔ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تو شاید پوشالی زبان نہ کھولے اور ہر قسم کا تشدد برداشت کر لے، لیکن بھارتی انٹیلیجنس کے پاس ایسے طریقے بھی تھے کہ وہ پوشالی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لا کر اس کے دل کا حال معلوم کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں میرا ذکر لازمی تھا اور پھر میرا جو انجام ہوتا وہ صاف ظاہر تھا۔ میں نے اپنے فرار کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ رات کو میں نے کھانا بے دلی سے کھایا، اپنے بیڈ روم میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا اور ایک فلمی رسالہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نگاہیں الفاظ سے اجڑ رہی تھیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ پاکستان میں اپنے باس سے بات کی جائے۔ رات 10 بجے کے بعد کسی بھی وقت اپنے باس سے بات کر سکتا تھا۔ ایک مدت سے میں نے اپنے باس سے بھی بات نہیں کی تھی۔ اس نازک مرحلے پر اس سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ کافی وقت گزر چکا تھا اور میرے اندازے کے مطابق پوشالی اس وقت لال قلعے کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی، پھر بھی میں نے باس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسالے کو ایک طرف پھینک کر میں اٹھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ نیم کے اس درخت کی طرف بڑھا جس کے نیچے ٹرانسمیٹر دفن تھا۔ مجھے وہاں سے ٹرانسمیٹر نکال کر واپس بیڈ روم میں آتے کسی نے نہ دیکھا۔ دروازہ مقفل کر کے میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ اپنا کوڈ نیم بتانے کی تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنے باس کی شناسا آواز سنائی تھی۔ باس نے تمہیدی جملوں کے بعد مجھے بتایا کہ ہمیں تمہاری پوری رپورٹ مل جاتی ہے۔ چانکیہ پلان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ یہ ہمارے کروڑوں بھائی بہنوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ساتھی لڑکی پوشالی آج رات اٹیک کر رہی ہے، مگر مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہے۔ باس نے خشک لہجے میں ہدایت کی، صرف اپنے بچاؤ کا سوچ رکھو۔ خطرناک صورتحال میں غائب ہو جانا۔ ہمارا آدمی مجذوب کی شکل میں اب وہاں نہیں ہے۔ اگر تم پرانے قلعے کے باہر تفریح گاہ میں جاؤ گے تو وہ تم سے خود رابطہ قائم کرے گا۔ وہ تمہاری شکل سے واقف ہے۔ اور کوئی بات نہیں تھی۔ باس نے پوشالی کے بارے میں کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا مجھے کہا تھا کہ اپنے بچاؤ کا منصوبہ تیار رکھوں۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا، اسے جس طرح درخت کے چبوترے سے نکال کر لایا تھا ویسے ہی واپس چھپا دیا اور اینٹیں لگا کر درزوں میں گھاس پھوس پھنسا کر آگے جھاڑ جھنکار ڈال دیا۔ اس رات واقعی مجھے نیند نہیں آئی۔ سر بھاری تھا، آنکھیں نیند سے جل رہی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ خیال پوشالی کی طرف لگا تھا۔ بڑی نازک گھڑی تھی۔ یقیناً لال قلعے میں اس وقت پوشالی یا تو اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہوگی یا گرفتار ہو گئی ہوگی، یا کسی فوجی کی گولی نے اسے موت کی نیند سلا دیا ہوگا۔ سوچ کر میرا دماغ شل ہو گیا تھا۔ میں غیر شعوری طور پر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، کپڑے اتار کر شاور کھولا اور نیچے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بعد میں جب میری اور پوشالی کی ملاقات ہوئی تو پوشالی نے مجھے اس پرخطر مشن کی جو تفصیلات بتائیں، ان سے ظاہر ہو گیا کہ پوشالی نے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے بڑا ہی کچا ہاتھ ڈالا تھا اور اس کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑا۔ پوشالی نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس کی زبانی سناتا ہوں۔ پوشالی سر شام ہی لال قلعے میں ایک خفیہ جگہ پر چھپ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف نائلون کی باریک رسی کا گچھا کمر کے گرد لپیٹ کر لے گئی تھی۔ لباس اس نے غیر ملکیوں والا پہن رکھا تھا۔ رات تک وہ قلعے کی ایک خفیہ جگہ پر چھپی رہی۔ جب رات مزید گہری ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ خفیہ کمین گاہ سے نکلی اور درختوں، جھاڑیوں اور بارہ دریوں کے ستونوں کے پیچھے چلتے ہوئے عجائب گھر والی اس دیوار کے قریب آ گئی جہاں تہہ خانے کے روشن دان کے باہر ایک بھارتی فوجی سٹول پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی فوجی شاید خیمے میں سو رہے تھے۔ تہہ خانے کے محرابی دروازے کی جانب باقی کے 2 فوجی بھی پہرے پر تھے، مگر وہ پوشالی کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اس نے نائلون کی رسی کو عجائب گھر کے بالکل سامنے قلعے کی فصیل کے ایک کنگرے سے باندھ کر رسی نیچے لٹکا دی جہاں سے وہ فرار ہونا چاہتی تھی۔ وہ اندھیرے میں ایک جھاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ اندھیرے میں اسے بھارتی فوجی تہہ خانے کے روشن دان والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سٹول پر بیٹھا دکھائی دیا۔ پوشالی نے اپنی جیکٹ کے اگلے بٹن کھول دیے، بالوں کو جھٹک کر پریشان کیا اور ایسی کیفیت میں آگے بڑھی جیسے وہ ہلکے ہلکے سرور میں ہو۔ جھاڑی سے نکلتے ہی وہ ایک دم سے غیر متوازن قدم اٹھاتی فوجی کے سامنے جا کر مسکرانے لگی۔ بھارتی فوجی نے اندھیرے میں ایک عورت کو مسکرا کر اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے برین گن اس کی طرف تان لی۔ پوشالی نے اپنے بازو پھیلا کر ذرا جھومتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے تھام لو، میرا سر چکرا رہا ہے، اور پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔
भारतीय फौजी फूंक फूंक कर कदम उठाता उसके करीब आया। ब्रेन गन का रुख अब भी उसकी तरफ था। पोशाली ने अपना सर इधर उधर मारते हुए लुकनत के साथ आहिस्ता से कहा, मैं सैयाह हूँ, उन्होंने मुझे पिला दी थी, वो मुझे छोड़कर भाग गए। अंधेरी खामोश रात और अकेली जवान औरत। भारतीय फौजी ने दाएं बाएं देखा। अभी तक उसके साथियों में किसी को इस औरत का पता नहीं चला था। वो थोड़ी देर के लिए अपनी ड्यूटी से गाफिल हो गया। उसने ब्रेन गन कांधे से लटकाई और पोशाली पर झुक गया। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने एक नासाजगार माहौल का इंतखाब किया था। जो ही भारतीय फौजी ने झुककर पोशाली को पकड़ने की कोशिश की, उसने नीचे से अपनी कलाई पूरी ताकत के साथ फौजी के हलक पर दे मारी। उसका ये वार भी ओछा पड़ा। भारतीय फौजी पीछे को गिरा, मगर फौरन ही उठा और ब्रेन गन का रुख पोशाली की तरफ उसके पांव के दरमियान एक बाड़ मार दी। गोलियों की आवाज किले की अंधेरी रात की खामोशी में गूंज उठी। साथ वाले अकबी दरवाजे के पहरेदार भागकर उधर आ गए। पोशाली की हालत ये थी कि फौजी ने ब्रेन गन की नाली उसके सीने से लगा रखी थी और चीख चीख कर कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जासूसा है। भारत में अगर कोई फौजी चौकी के आसपास कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे फौरन पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोशाली ने दूसरे फौजियों को अपनी तरफ आते देखा तो समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। अब उसने फारसी बोलना शुरू कर दिया। वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। खेमे से भी फौजी ब्रेन गन लिए बाहर निकल आए। पोशाली को हिरासत में ले लिया गया। फौरन उसके हाथ बांध दिए गए। उसे खेमे के अंदर धकेल कर एक भारतीय सूबेदार मेजर ने पोशाली की आंखों में आंखें डालकर गुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? पोशाली ने फारसी में जवाब दिया, मेरा नाम लैला है, तुम्हारा फौजी मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था। सूबेदार मेजर ने गरज कर कहा, हिंदी में बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारी जबानें आती हैं, इस वक्त हिंदी में बात करो। अगर सच बोलोगी तो वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। पोशाली ने अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सैयाह हूँ, मेरा बाप हिंदी और माँ ईरानी थी। मैं तेहरान में पैदा हुई, वहीं मैंने तालीम हासिल की। भारत की सैर करने आई हूँ कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती मुझे कुछ पिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गई। होश आया तो रात हो गई थी और मैं यहाँ किले में झाड़ियों के पास पड़ी थी। वो लोग मेरा पर्स भी उठा कर ले गए जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और नकदी थी। मैं तुम्हारे फौजी से मदद मांगने उसके पास आई तो उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने मजाहमत की तो उसने गोली चला दी। पोशाली इससे भी ज्यादा बुरे हालात से कई बार गुजर चुकी थी। उसने अपने हवास पूरी तरह अपने काबू में रखे और अपने बयान को दिल में अजबर कर लिया। यही बयान उसे आगे चलकर भी फौजी अफसरों को देना था। उसने रोना शुरू कर दिया। डोगरा सूबेदार मेजर ने अपने लांस नायक की तरफ देखकर कहा, इसे कैंप कमांडर साहब के पास ले चलो। दो डोगरा फौजियों ने पोशाली को बाजुओं से पकड़ा और कैंप से निकाल कर किले की दूसरी मंजिल वाले तख्ते की तरफ बढ़ा। सूबेदार मेजर ब्रेन गन ताने पोशाली के पीछे पीछे चल रहा था। कैंप कमांडर एक सिख ब्रिगेडियर था, वो सो रहा था। उसे ये कहकर फौरन जगा दिया गया कि एक पाकिस्तानी जासूसा को पकड़ा है जो तहखाने के कागजात चुराने आई थी। सिख ब्रिगेडियर अपने बालों को संभालता हुआ फौरन अपने खेमे से बाहर आ गया। बाहर बिजली का बल्ब रोशन था। उसने पोशाली को सर से पांव तक देखा, फिर अपने जवानों को इशारा किया कि इसे अंदर ले चलो। पोशाली को सिख ब्रिगेडियर के खेमे में धकेल दिया गया। फौजी बाहर चले गए। पोशाली के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली को लोहे की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद दूसरी कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? पोशाली एक ऐसी बदकिस्मत औरत का रोल अदा कर रही थी जिसे कुछ जवानों ने लूट कर वहां फेंक दिया हो। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सैयाह हूँ, मेरा बाप हिंदी था, माँ ईरानी थी। पोशाली ने सिख ब्रिगेडियर के आगे भी वही बयान दोहराया जो उसने कैंप के सूबेदार मेजर को दिया था। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली की तलाशी ली। उसके पास कुछ भी नहीं था। बोली, वो लोग मेरा पासपोर्ट, नकदी सब कुछ लूट कर ले गए हैं। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद भी किया। प्लीज मुझे ईरानी सिफारत खाने पहुंचा दिया जाए। सिख ब्रिगेडियर ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़कर थोड़ी के नीचे गिरा दी और ऊंची करख्त आवाज में बाहर खड़े हुए सूबेदार मेजर को बुलाया। इसे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो, खबरदार ये इधर उधर न होने पाए। पोशाली चीखती चिल्लाती और वावेला करती रही और भारतीय फौजी उसे घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और मोटी मोटी सलाखों वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर एक संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था। पोशाली कोने में पड़े कंबल पर बैठ गई। अब उसे ख्याल आ रहा था कि उसने जिस मंसूबे पर अमल दरामद किया था उसकी बुनियाद बेहद कच्ची थी, लेकिन अगर उसका हाथ फौजी के हलक पर ठीक पड़ता तो वो जरूर बेहोश
होश हो जाता और पोशाली उसकी ब्रेन गन लेकर बाकी दोनों पहरेदारों को काबू करके तहखाने में ले जा सकती थी, लेकिन उसका वार ओछा पड़ा था और अब वो भारतीय फौज की कैद में थी। उसके साथ अजियत और तशद्दुद का जो सिलसिला शुरू होने वाला था, पोशाली उससे बाखबर थी और उसे कई बार भुगत चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो चाहे मर जाए लेकिन जबान से ये एतराफ नहीं करेगी कि वो किस मकसद के लिए आई थी और दिल्ली में उसका एक साथी भी है। वो अपने इसी बयान पर कायम रहेगी जो उसने सूबेदार मेजर और सिख ब्रिगेडियर को दिया था। पोशाली तेहरान के गली कूचों से वाकिफ थी। समरकंद में पैदा होने की वजह से वो फारसी बड़ी रवानी से बोल लेती थी और लड़कपन में कई बार अपनी माँ के साथ ईरान जा चुकी थी। वो ईरानी सिफारत खाने को कायल कर सकती थी कि वो ईरानी सयाह है और हिंदी इसलिए जानती है कि उसका बाप भारतीय था जिसका कारोबार ईरान में था और जिसने उसकी ईरानी माँ से शादी की थी। उसने क्वार्टर गार्ड में दाखिल होने से पहले भी चीख चीख कर कहा था कि मुझे ईरानी सिफारत खाने वालों से मिलने की इजाजत दी जाए, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं ईरानी सयाह हूँ, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। उसके बाद पोशाली ने मुझे जो अपने साथ गुजरे हुए भयानक वाकयात की तफसील बताई वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस वक्त मैं फिर वापस अपने मोती नगर वाले बंगले के बेडरूम में आता हूँ। ये वही रात थी जिस रात पोशाली ने किले में अपना ऑपरेशन शुरू करना था। रात सोते जागते किसी न किसी तरह गुजर गई। पिछले पहर जाकर कहीं मुझे नींद आई। मेरी आंखें सुबह 8 बजे खुल गईं। जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल वसवसों और तशवीश में घिरा हुआ था। अगर पोशाली पकड़ी नहीं गई तो मुझे आज ही शाम किले में जाकर म्यूजियम के सामने वाले नीम के गुंजान दरख्त वाले गड्ढे में माइक्रोफिल्म तलाश करनी होगी। मैं सुजाता को अपने साथ ले जाऊंगा और अगर पोशाली पकड़ी गई है तो फिर मेरा मुस्तकबिल और खुद मेरी जिंदगी खतरे में थी। अब तक मिस्टर तिवाड़ी को किले में एक पाकिस्तानी जासूसा के गिरफ्तार होने की खबर जरूर पहुंच गई होगी। कर्नल भल्ला ने उसे फौरन इत्तला कर दी होगी। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं दफ्तर में आ गया। अपने कमरे में आने से पहले मैं अपना शक दूर करने के लिए मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मिस्टर वशराम भी अपने कमरे में नहीं था। मैं उनका रद्द अमल देखना चाहता था। मेरा दिल बार बार जोर से धड़क कर मामूल पर आ जाता। मुझे ठीक सूरत हाल का अभी तक कुछ इल्म नहीं था और मैं उसे मालूम करने के लिए बेताब था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का माहौल मुझे अजनबी सा लग रहा था। मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। मेरी नजरें बार बार टेलीफोन की तरफ उठ रही थी। मैंने सोचा मुझे पोशाली को फोन कर देना चाहिए ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बड़ी खुश अखलाकी से आवाज को खुशगवार बनाते हुए कहा, कैप्टन मेहता। दूसरी तरफ से मेरा बॉस मिस्टर तिवाड़ी बोल रहा था, कैप्टन इसी वक्त मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने यस सर कहा। रिसीवर रख कर सोचने लगा कि मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में मेरे साथ क्या सुलूक होने वाला है। मैं धड़कते दिल के साथ अपने बॉस के कमरे में दाखिल हो गया। वो टेबल लैंप की रोशनी में एक फाइल खोले उसकी वर्कगर्दानी कर रहा था। मैंने जाते ही हिंदुओं के अंदाज में नमस्कार किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। मिस्टर तिवाड़ी जरा देर फाइल के मुताले में मसरूफ रहे, फिर अचानक फाइल बंद करके मेरी तरफ गहरी तेज निगाहों से देखा। सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी मैंने अपने चेहरे से किसी किस्म की घबराहट या परेशानी के तासुरात को जाहिर न होने दिया। मैंने शुगुफ्तगी से उसे मुखातिब किया, सर आपने मुझे बुलाया था। मिस्टर तिवाड़ी ने अपनी उकाबी आंखें मेरे चेहरे से हटाकर मेज पर पड़े लकड़ी के सिगार बक्स में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया और फाइल दोबारा खोल ली। इस फाइल में कुछ आंकड़े गलत लिखे गए हैं। दफ्तर में जरूर कहीं घपला हो रहा है, इसे ले जाकर देखो कि किस से कहाँ गलती हुई है। उसने फाइल बंद करके मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने फाइल लेते हुए बड़े अदब से कहा, सर इस बार स्टेशनरी बड़ी नाकिस आई थी। मिस्टर तिवाड़ी ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ और फिर मुझे रिपोर्ट करो कि कहाँ घपला हुआ है। उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। साफ जाहिर था कि वो मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ना चाहता है, मगर मैं उसे एक पल के लिए भी मौका नहीं दे रहा था कि वो मेरे जज्बात का अक्स मेरे चेहरे पर देख सके। मैंने यस सर कहा और फाइल लेकर कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आकर मैंने फाइल को गौर से देखा। 10 मिनट के मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं कोई घपला नहीं हुआ। फाइल में तमाम डिमांड ऑर्डर और खरीदे गए माल की रसीदें बाकायदा मौजूद थी। हकीकत ये थी कि वो पाकिस्तानी जासूसा की गिरफ्तारी के बाद मेरा रद्द अमल जानना चाहता था। उसे पोशाली की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। उसके बुलाने और घूर कर देखने से मैंने यही अंदाजा लगाया था कि पोशाली माइक्रोफिल्म तहखाने से उड़ाने में कामयाब हो गई है। एक लम्हे के लिए मुझे खुशी भी हुई, लेकिन दूसरे लम्हे मैं फिक्रमंद
ہو گیا کیونکہ باس کے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی یا اضطراب کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ معمول کے مطابق مطمئن تھا۔ اس کے تاثرات سے میں ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہو گیا کہ پوشالی کے ساتھ کیا گزری ہے۔ کیا وہ کامیابی سے قلعے سے نکل آئی ہے یا گرفتار کر لی گئی ہے؟ مسٹر تیواڑی کے دفتر آ جانے کے بعد میں نے پوشالی کو لائبریری فون کرنے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تیواڑی کو یہ معلوم ہو کہ میں نے ہارڈنگ لائبریری فون کر کے ناؤمی نام کی کسی کیئر ٹیکر کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ یہ تو ایک کھلی حقیقت تھی کہ میرا ٹیلی فون دفتر میں بھی ٹیپ ہو رہا تھا۔ مسٹر تیواڑی نے اگر انٹیلیجنس آفیسر کو میرے گھر کی نگرانی پر لگا دیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ نہ ہوتے ہوں؟ اخراجات کی فائل کو میں نے ایک بار پھر بڑے غور سے پڑھا، لیکن کہیں کوئی گڑبڑ نہ نکلی۔ میں نے فائل اپنے ساتھ میز پر کھلی ہی رہنے دی اور سگار سلگا کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ دل میں صرف ایک ہی خیال بار بار گردش کر رہا تھا کہ کسی طرح لائبریری ٹیلی فون کر کے یہ معلوم کروں کہ پوشالی وہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن میرا اس وقت لائبریری فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ کو پھنسانے والی بات تھی۔ اگر پوشالی مائکرو فلم اڑا لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی تو اس نے وہاں 2-4 فوجیوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا ہوگا، اور تیواڑی کو ملٹری انٹیلیجنس نے مائکرو فلم کی چوری کی اطلاع کر دی ہوگی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے قلعے سے کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور مل چکی ہے۔ اس صورت میں اگر لائبریری فون کر کے پوشالی سے خواہ کسی کتاب کے بارے میں ہی بات کرتا تو یہ یقینی بات تھی کہ باس اسی وقت ملٹری پولیس کو مشورہ دے کر ہارڈنگ لائبریری میں ناؤمی نام کی عورت کو فوراً حراست میں لے لیتا، اور اگر پوشالی گرفتار ہو چکی ہے تو میں فون اٹھانے والے سے پوشالی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، مگر پھر بھی ہارڈنگ لائبریری مسٹر تیواڑی کی نظروں میں آ جائے گی اور بعد میں پوشالی کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد دفتر سے باہر جا کر پوشالی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فائل بند کی اور اسے لے کر باس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ مجھے تیواڑی کی آواز سنائی دی، وشرام، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ عورت قلعے کے سیکرٹ والٹ سے کوئی دستاویز لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں فائل کھول کر اس کے ورق الٹنے لگا تاکہ اگر کوئی کوریڈور میں سے گزرے تو یہی سمجھے کہ میں باس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فائل کے مندرجات کا اچھی طرح مطالعہ کر رہا ہوں۔ میرے کان بند دروازے پر لگے تھے۔ باس کے جملے نے یہ راز فاش کر دیا تھا کہ پوشالی گرفتار ہو گئی ہے۔ قلعہ، عورت اور سیکرٹ والٹ کی دستاویزات، پوشالی کی گرفتاری کے یہ واضح اشارے تھے۔ ذرا دیر بعد وشرام کی آواز سنائی دی، سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات مہتا سے چھپانی ہوگی۔ تیواڑی بولا، ہم زیادہ دیر نہیں چھپا سکیں گے، مگر میرے دماغ میں ایک اور منصوبہ ہے، تمہیں پھر بتاؤں گا۔ اس وقت میں قلعے میں جا کر اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو ایرانی ٹورسٹ ظاہر کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں اس کا لنک بڑی دور تک جاتا ہے۔ وشرام نے کہا، سر کوئی بڑی تجربہ کار پاکستانی جاسوسا لگتی ہے، ہمیں اس سے بہت سی معلومات مل سکتی ہیں۔ تیواڑی بولا، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ کرسی چرچرائی جیسے کوئی اٹھا ہو۔ میں فائل کو غور سے دیکھتے اور اس کے ورق الٹتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا چپڑاسی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ مجھے فائل کے بارے میں کوئی خاص بات یاد آ گئی ہے یا کوئی بھولا ہوا کاغذ یاد آ گیا ہے جسے لینے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کمرے میں آتے ہی میں دھم سے کرسی پر بیٹھ گیا، ہونٹوں کو بھینچ کر گہرے تفکرات میں گم ہو گیا۔ پوشالی گرفتار ہو گئی تھی، پھر بھی میں تصدیق چاہتا تھا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں دفتر سے باہر جا کر پوشالی کی لائبریری فون کروں۔ میں نے فائل میز پر رہنے دی اور چپڑاسی کو بتا کر باہر نکل آیا۔ ذرا دیر بعد میں گاڑی میں سنسد مارگ سے ہوتا ہوا لودھی روڈ والی چھوٹی سپر مارکیٹ میں آ گیا۔ یہاں لالا جیجا مل ٹوبیکو کی دکان سے میں نے اپنی برانڈ کے سگاروں کا ڈبہ خریدا اور پھر ہارڈنگ لائبریری کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی جس کے ساتھ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کسی مرد نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو ہارڈنگ لائبریری۔ میں نے کہا، جناب آپ کے ہاں جو لیڈی کیئر ٹیکر ہے، میں نے اس سے کتاب کے بارے میں پوچھنا تھا، کیا آپ انہیں بلا سکتے ہیں؟ مرد نے جواب دیا، وہ آج لائبریری نہیں آئی، آپ دوپہر کے بعد فون کر لیجیے گا، اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ پوشالی گرفتار ہو گئی ہے۔ میں نے فون کی ادائیگی کی اور سیلز مین کا شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر پوشالی نے تشدد کے نتیجے میں میرا نام بتا دیا تو کیا ہوگا؟ میری بچھائی ہوئی ساری بساط الٹ کر رہ جائے گی۔ پھر خیال آیا کہ پوشالی ایسا نہیں کرے گی، وہ مر جائے گی مگر زبان نہیں کھولے گی۔ لیکن انڈین انٹیلیجنس والے غیر انسانی تشدد میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اگر پوشالی ان کے سامنے ہار گئی تو مجھے اچانک کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ذہن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں سے فوری اور ہنگامی فرار کے طریقوں پر بھی غور کرنا شروع کر دیا۔ باس نے مجھے پرانے قلعے والی تفریح گاہ میں اپنے کسی ایجنٹ سے ملنے کے لیے کہا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، مگر وہ میری شکل سے واقف تھا۔ سوچا اگر اس سے ملنے جاتا ہوں تو میرے پیچھے لگا ہوا خفیہ آدمی بھی وہاں پہنچ جائے گا، مگر اس سے ملنا بھی ضروری تھا۔ اگر مجھے فوراً بھاگنا پڑ جاتا تو وہ میری مدد کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے اپنے پیچھے لگے ہوئے
आदमी से छुटकारा पाना जरूरी था। इसी उधेड़बुन में मैं दफ्तर वापस आकर काम में मसरूफ हो गया। 2 बजे मिस्टर तिवाड़ी कले से वापस आया। यकीनन उसने पोशाली से पूछगिछ की होगी। खुदा जाने उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। कहीं उसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया। अजीब अजीब वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे थे। मैं बॉस के चेहरे को पढ़ना चाहता था। चुनाचे मैंने फाइल उठाई और उसके कमरे में आ गया। उस वक्त वो मेज की दराज में कुछ तलाश कर रहा था। मुझे देखते ही उसने दराज बंद कर दी। तुमने फाइल चेक कर ली किशन मेहता? मैंने फाइल उसके आगे रख दी। सर, मुझे तो हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी। मिस्टर तिवाड़ी ने फाइल एक तरफ रखी। कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने पोशाली से मिलने के बाद उसके रद्द अमल को तलाश करने के लिए उसके चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली। उसका चेहरा ज्यादा संजीदा हो गया था। मैंने आम से अंदाज में पूछा, सर आप कुछ थके थके से दिखाई देते हैं, कहीं बाहर गए हुए थे? मिस्टर तिवाड़ी ने एकदम मेरे चेहरे पर अपनी आंखें जमा दी। फिर मुस्कुराते हुए अपने गर्म कोट के कॉलर को उंगली से झाड़ते हुए बोला, हाँ जरा देर क्वार्टर तक गया था। कोई खास बात है क्या? मैंने जल्दी से कंधे उचकाए। नहीं सर, कोई बात नहीं है। आपने लंच तो कर लिया ना? आप नहीं थे तो मैंने अपने कमरे में ही लंच मंगवा लिया था। मिस्टर वशराम भी अपनी सीट पर नहीं थे। वशराम ने सिगार निकालकर उसके सिरे को नाखून से कुरेदते हुए कहा, तुम्हारे पास लाइटर तो होगा कैप्टन? मैं अपना लाइटर रख कर कहीं भूल गया हूँ। मैंने जल्दी से वॉस्कट की जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। क्यों नहीं सर, और अपना हाथ झुककर मिस्टर तिवाड़ी के मुंह के करीब ले गया। तिवाड़ी सिगार सुलगाते हुए मेरे चेहरे को टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने अपनी निगाहें लाइटर की तरफ कर ली और फिर उसे झाड़ कर जेब में रख लिया। ओके सर, मैं अपने कमरे में ही हूँ। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। अपने कमरे में आकर मैंने भी सिगार सुलगा लिया और बैठकर सोचने लगा कि अब मेरा कले में जाना बेकार ही होगा, क्योंकि तिवाड़ी ने वशराम को कहा था कि भगवान का बड़ा उपकार हुआ है कि ये औरत अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी और खुफिया तहखाने की सारी दस्तावेजात अपनी जगह मौजूद हैं। इसका मतलब था कि इन लोगों ने लाल कले वाले तहखाने की एक एक चीज फौरन चेक की होगी। पोशाली गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए उसके कुछ साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मेरा फर्ज बनता था कि मैं कले में जाकर नीम के पेड़ वाले गड्ढे की तलाशी लूं, जहां प्रोग्राम के मुताबिक पोशाली ने माइक्रोफिल्म फेंकी थी। लेकिन अगर मैं सुजाता के साथ कले में जाता तो जासूस मेरा पीछा करेगा और मुझे गड्ढे में झाड़ झनकार की तलाशी लेते हुए देख लेगा। चूंकि वो गड्ढा खुफिया तहखाने के करीब ही था, इसलिए मेरे बॉस को यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी जासूसा की वारदात में मुलव्विस हूँ और गड्ढे में उस शय को तलाश कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी जासूसा वहाँ मेरे ख्याल के मुताबिक फेंक गई होगी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए इस खुफिया जासूस से निजात हासिल करना जरूरी है। ये काम मुझे एक ही दिन में सुबह सुबह करना था, ताकि इससे पहले कि खुफिया आदमी की गुमशुदगी या हलाकत की खबर ऑफिस में पहुंचे, मैं पुराने किले में अपने एजेंट से जाकर मिल भी लूं। मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था और वक्त का तकाजा भी यही था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।